കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ജയ് ശ്രീറാം ടീം രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്, ഈ ജയ് ശ്രീറാം എന്ന് പറയുന്ന സ്ലോഗൻ രാമന്റേതാണോ അതോ BJP-യുടേതാണോ? കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഈ BJP-യെ കുറ്റപ്പെടുത്തി എവിടെ സംഭവിക്കുമ്പോഴും അവിടെ മുഴങ്ങി തുടങ്ങും ജയ് ശ്രീറാം. അത് മാത്രമല്ല, ഈ ജയ് ശ്രീറാം വിളിച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് വരുന്ന സംഘികൾ, ഇവർക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത, മറ്റു മതസ്ഥർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് ജയ് ശ്രീറാമും ഇവർക്ക് രാമനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നത്. അതൊരു വെറൈറ്റി ഒരു വിശ്വാസം തന്നെയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ജനം ടിവിയുടെ കുറച്ച് കുസൃതികളൊക്കെ ഇതിന്റെ ഇടയിലുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ആദ്യം തന്നെ അവിടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റിൽ ജയ് ശ്രീറാം എന്നുള്ള ഒരു സ്ലോഗൻ വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. Hindu organizations protesting here against the Cockroach Janata Party and they're issuing violent threats openly. भैया सबसे पहले बताओ कि यहाँ पर क्यों आए हो आप? यहाँ पर विरोध में पहले सवाल सुनिए, आप क्यों आए हैं यहाँ पर, बताइए एक बार। मैं इस प्रदर्शन को फेल कराने के लिए आया हूँ। सर, आप कौन सी संस्थान से हैं? हमारा हिंदू संगठन है। आप लोग यहाँ पर जय श्री राम और तमाम ऐसे नारे लगा रहे हैं, क्या मकसद है इसका? जैसे हमने तो अभी लगाए नहीं, हम तो अब जस्ट पहुँचे हैं। लग रहे होंगे, हमें नहीं पता ना, हम तो अभी आए। श्री राम भारत में नहीं लगेंगे तो कहाँ लगेंगे? नहीं, इस समय यहाँ पे लगाने का क्या मकसद है? ये तो प्रोटेस्ट लग रहे हैं, कर रहे हैं यहाँ पर। अगर कोई जय श्री राम लगा रहा है उससे दिक्कत क्या? अगर कोई जंतर मंतर पे आके देश विरोधी बात करे या उल्टी सीधी बात करे तो क्यों नहीं हो सकता? क्यों तो ये उल्टी सीधी बात क्या कर रहे हैं? इन्हें अधिकार है तो उन्हें अधिकार। लेकिन ये उल्टी सीधी बात क्या कर रहे हैं? अगर ये लोग यहाँ पर बच्चे छात्र आकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो आपको इससे क्या दिक्कत है? नहीं रखना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ना, आपके साथ जो लोग खड़े थे वो क्यों है तो दूसरों को भी अधिकार है। आपका क्या अधिकार है? आप यहाँ आके कह रहे हैं हमारी लाठियां गर्म है, हम पनपने नहीं देंगे कॉकरोचों को, ये कहने का क्या मतलब? मैंने तो सुना नहीं अभी तक। जस्ट मैं जवाब देना चाहता हूँ, ये हिंदू राष्ट्र परिषद या जहाँ से भी है, सवाल सिर्फ इतना ही है, क्या ये हमारे लिए खड़े हैं? ये मुझे आज तक नहीं दिखे होंगे कि किसी बलात्कार हुआ है उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई है, रेप हुआ है, या एजुकेशन सिस्टम हो गया, हेल्थ सिस्टम। रियल स्टूडेंट्स हु आर जेन्युइन स्टूडेंट्स हु हैव कम हियर टू प्रोटेस्ट फ्रॉम बॉम्बे जस्ट फॉर द प्रोटेस्ट। क्यों? क्योंकि एजुकेशन ही हमारा नींव है। अगर हम बच्चे, फ्यूचर है हम लोग, अगर हम नहीं पढ़े तो सब सिस्टम बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और ये नेताओं के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? पीयूष गोयल का बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? स्मृति ईरानी का बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? कोई जवाब देगा? आप बिहार से आए हैं? जी सर, मैं बिहार गोपालगंज से आया सर। स्टूडेंट सर, गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करते हैं सर। एक बात बताइए सर, ये जो अभी ये लोग इतने सारे लोग आ रहे हैं, ये कर रहे हैं सर, हमारा प्रोटेस्ट पीसफुल चल रहा है, कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, पहला दिन है सर। एक बात बताऊँ, 2014 में सर मैंने भी BJP को वोट दिया था। इससे मैटर नहीं करता आपने क्या दिया क्या नहीं दिया सर। ऐसे तो देखो आप CM जो अभी शुभेंदु, मेरा बिहार से आता हूँ सर, जो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने वो पहले कौन से पार्टी में थे सर? पार्टी के लोग मिले जुले होते हैं सर, नेता जो भी होते हैं सारे मिले जुले। यहाँ पे छात्र अपनी बात रखना है और नॉर्मल बात छात्र की थी सर। नीट पेपर लीक हुआ था, उसके विरोध में हम लोग आए थे। जो 5 बच्चों ने सुसाइड किया है उसका जवाब कौन देगा? क्या ये लोग देंगे? क्या मैं दूंगा? नहीं, वो सिस्टम देगा और सिस्टम चुप है। उसी के खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं और मरते दम तक आवाज उठाएंगे। these are genuine students who have come from Bombay, who have come from Bihar, and these people are saying that all these Hindu organizations, these right-wing organizations that have come here and trying to disrupt the peaceful protest has remained largely peaceful. They've cooperated with the Delhi police as well. The Delhi police has given them permission. These members of the right-wing organization have all been detained by the Delhi police. They were bundled up in a ഇവർ പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ? ഇവർ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആള് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ്. അതുപോലെ രണ്ടാമത് ആള് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അയാൾ കുറച്ച് കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ജയ് ശ്രീറാം വിളിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഞാൻ ഇപ്പം വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓൾറെഡി അവിടെ വിളിച്ച് അവിടെ പ്രശ്നം നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇവർ വരുന്നതിന് മുൻപേ അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ജന്തർ മന്ദിറിൽ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നേ എന്ന ഇതിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും രാജ്യത്തിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ കാണാനും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ പ്രതികരിക്കാനും വേണ്ടി, അതായത് കൗണ്ടർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ എന്താണ് ഈ രാജ്യത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള സംസാരം എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അവർക്ക് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കും ഇവിടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ അതൊക്കെ മാച്ചപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം സ്റ്റുഡൻസ് വന്നു. സ്റ്റുഡൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഒരുപാട്, അതായത് റൈറ്റ് വിങ്സ് കൗണ്ടർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ മോട്ടീവ് എന്താണ്? കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് റേപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹെൽത്ത് സെക്ടറിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു, എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പം ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിലൊന്നും ഇവർ സംസാരിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഇവർ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കൗണ്ടർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് എന്നാണ് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ചോദിക്കുന്നത്. ഈ സ്റ്റുഡന്റ് ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത്, എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ.
അതുപോലെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്രോപ്പർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടാതെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കൊലാപ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അത് മാത്രമല്ല ആ വ്യക്തി, അതായത് ഈ സ്റ്റുഡന്റ് ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മെയിൻലി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ചിൽഡ്രൻസ്, നമുക്കറിയാം ഈ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിന്റെ ഒക്കെ ചിൽഡ്രൻസ്, കുട്ടികൾ എവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ സ്റ്റുഡന്റ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ രണ്ടാമത് വന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡന്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും ഏകദേശം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ബീഹാറിൽ നിന്ന് വന്നാണ്, മറ്റേയാൾ മുംബൈയിൽ നിന്നാണ് തോന്നുന്നു, അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതായത് അവരുടെ കൺസേൺ, സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കൺസേൺ ആണ് ഈ സ്റ്റുഡൻസ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അവരിവിടെ വന്നിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇതിന് മുൻപ് വന്നിട്ടുള്ള റൈറ്റ് വിംഗിലെ ആളുകൾ വന്ന് ജയശ്രീരാമൊക്കെ വിളിച്ച് അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവസാനം അവിടെ പോലീസ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഈ റിപ്പോർട്ടർ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ഈ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുംബൈയിൽ നിന്നും ബീഹാറിൽ നിന്നൊക്കെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടത്താൻ വന്നതാണ്. അതായത് ലാസ്റ്റ്ലി പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടന്നുകൊണ്ട് പോവുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് റൈറ്റ് വിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അവർ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഒരു പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റിനെ ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. അവരെ ഇപ്പോൾ പോലീസ് തൂക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടർ അവസാനം അവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ CJP പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പെർമിഷൻ ഡൽഹി പോലീസ് കൊടുക്കുന്നു. ഡൽഹി പോലീസ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഡൽഹി പോലീസ് കൊടുക്കില്ല. അപ്പോൾ ഡൽഹി പോലീസ് അത് പെർമിഷൻ കൊടുത്തു. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് വിങ്സ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതായത് പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആണ്. അവിടെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ, അതായത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവാം. പക്ഷെ അത് വലിയ പ്രശ്നത്തിലൊന്നും പോവാതെ അവസാനിച്ചത് നന്നായി. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാക്കി അവർ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജനം TV, നമ്മളെ സ്വന്തം ജനം TV ഇപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി വന്നിട്ടുള്ളതാ. ചിറകൊഴിഞ്ഞ പാറ്റകൾ, ജന്തർ മന്ദിർ പ്രതിഷേധത്തിൽ ആളില്ല, CJPയുടെ അവകാശവാദം പൊളിഞ്ഞു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ജനം TV എവിടെ നോക്കിയിട്ടാണ് ആളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെന്നറിയില്ല. നമുക്കത് ഒന്ന് കാണാം, ഒരു വീഡിയോ കാണാം. ജനം TV കണ്ണ് തുറക്കണം എന്നാലേ കാണൂ, അല്ലാതെ കണ്ണ് തുറക്കുന്ന പോലെ അഭിനയിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ശരിക്കും നോക്കൂ, അവിടെ ഇത്രപ്പാട് ആളുണ്ട്, എന്നിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ആളില്ല എന്ന്. നാണമില്ല ഇതുപോലെ കളവ് വിളിച്ചു പറയാൻ വേണ്ടി. അതുപോലെ ഇന്ന് ജന്തർ മന്ദിറിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റ്, അതായത് നീറ്റ് CBSE ഇറഗുലാരിറ്റിക്കെതിരെ നടന്നിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റിൽ AIYF ആൻഡ് AISF സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ബ്രൂട്ടൽ അറ്റാക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. അതായത് such attempts to silence the democratic voice of students and youth through violence and intimidation are unacceptable എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഷേധം കൂടിയുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഇന്ന് മിസോറാം സ്റ്റുഡൻസും കൂടി പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. For thousands of years, and so he gave us the right to be who we are today. So yeah, thankful to Bhimrao Ambedkar in India here, and thanks to the Constitution which gave us the power to stand up today as a human being and ask for our rights. Let's go, na padega bhai. Nahi darenge. What's such a प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, प्रधान इस्तीफा दो. ഇത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ചില നാടകീയ രംഗങ്ങളും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് പെയ്ഡ് ആക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കാണാം. कोकरेज मारेंगे, जहाँ मिलेगा वहीं मारेंगे. हम अपने घर में मारते हैं, हम यहाँ भारत में पैदा नहीं होने देंगे ना. एक कोकरेज ये पर हम उसी जगह मारेंगे. देखो ऐसा होने नहीं देने का, भ्रष्टाचार होने नहीं देने के, हम जैसे दूसरा नेपाल बनने नहीं देने के. देश में वही रहेगा जो देश हित की बात करेगा. आपका हक है, पेपर लीक हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ नौजवानों, पर आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं कोकरेज मारूंगा. इस्तीफे की बात करो. देखो अंदर प्रधानमंत्री के खिलाफ बात रही, किसकी माने दूध पिला जो लाल के रखने लेगा. പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തിക്കോ, അതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല, നിങ്ങളുടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഞാനും കൂടി കൂടാം, അതൊന്നും നമുക്കൊരു വിഷയമല്ല. പക്ഷെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നമ്മുടെ മോദി പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ ആവരുത് എന്ന് മാത്രമാണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കൊരു വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെടാം. അതായത് കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി ഈ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നടക്കുന്ന കറപ്ഷനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി.
We also see somebody who's not a Gen Z and still come here to support the protest. Sir, आप क्यों आए हैं यहाँ पर, किस मकसद से आए हैं? The reason I'm here today is because I'm one of the victims of medical corruption in this country. I've been fighting for last 15 years, since 2011, when I lost my own brother to gross medical malpractice by one of the illegal beneficiaries of the NET. Who went on to become a doctor. Not only a doctor, he went on to become a senior surgeon and get employed with one of the top corporates. And I don't have any qualms in naming the corporate. It's the corporate that produces everything from salt to steel. They're the Tata Group. So my brother died at Jamshedpur in a hospital which is run by Tata Steel. And he was treated by a senior surgeon who's not even a school pass out. As of today, that person is booked in 4 FIRs lodged by me in 4 different states. And not an iota of investigation has taken place in any of the 4 FIRs. Because he has deep family links in the right wing. His father, including his entire family, are hardcore members of the BJP and the RSS. And he's being protected. And I'm also working as the Delhi coordinator of an NGO that helps victims of medical negligence, medical malpractice, medical errors. And currently I have more than 50 people associated with me who are fighting their own legal battle. I personally have filed more than 50 cases in last 15 years in Delhi High Court, Supreme Court and various district courts. Do you see hope in this movement? And I don't see hope because the rot is very deeply entrenched. The paper leakage is not a recent phenomenon. It's the first paper leakage by this ecosystem, which is in power as of today, happened in 1989. Now, if you remember, 1989 was the first time when BJP came to power at the center in coalition government with the VP Singh government. Although they were minor partners at the center, within months of taking charge, they leaked the then NEET was called CBSE AIPMT, where I have evidence to show that more than 600 undeserving students joined medical colleges through the back door, totally patronized by this politician. The doctor who treated my brother is a pass out. പറയുന്ന കേട്ടില്ലേ, അയാൾക്ക് അയാളുടെ ബ്രദറിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ് മൂലം. പക്ഷേ ആ ഡോക്ടർ, ഈ വ്യക്തി പറയുന്നത് 10ാം ക്ലാസ് പോലും മര്യാദയ്ക്ക് പാസ്സാവാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ ആയിട്ടുള്ളത്, അതും സീനിയർ ഡോക്ടർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ 600 ഡോക്ടേഴ്സിന് ഇയാൾക്ക് അറിയാമെന്നാണ് ഈ വ്യക്തി ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ പേപ്പർ ലീക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയതൊന്നുമല്ല. 1989 മുതൽ, അതായത് വി പി സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോമർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. അവരെ ബാക്കപ്പ്, അതായത് ഒരു മൈനർ പാർട്ടി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെ ബേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്ന് ബേക്കപ്പ് ചെയ്തത് BJP ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ, അതായത് ചാർജ് എടുത്തിട്ട് 1 മാസത്തിനുള്ളിലൊക്കെ പേപ്പർ ലീക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിത്ത് എവിഡൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് കേസസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ വ്യക്തി ഒരുപാട് കേസസ് കൊടുത്തിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിലടക്കം കേസസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത് വെറുതെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വ്യക്തി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 600ഓളം ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഏതാ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയില്ല. നമ്മളൊക്കെ പോയിട്ട് പരിശോധിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണോ?